Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our online class. Today, Tuesday, and I am Polymis here. Today, I am taking English second paper class for class 7. Okay. So I think my dear students, all of you are ready for the class. You should take your copy, pen, everything. So let's start. Today I will tell something about before starting my class. You know everything or what we can do, what we are doing. Everything we can do in a time. Okay, like previous time, present time, or coming time. 3 times. So today without times we can't do anything. সময় ছাড়া কি আমরা কোনো কিছু করতে পারি? No. So today my topic is like this, that means tense. Okay, now let us see the board. Today our topic is tense. So what is tense? Tense means কাল, যেটাকে আমরা সময় বলি. Okay, tense means কাল অথবা যেটা আমরা সময় বলছি. Okay, I can see, you can see the board. Today our topic is tense. That means কাল or time, সময় যেটাকে বলে. তো এই যে সময়টা আমরা বলছি টেন্স, সেই সময়টাকে আমরা we can divide by 3 parts. One, now, যেটা coming or just now, previous time, then coming time, 3 times. That means tense are 3 types. Tense হলো 3 প্রকার. Let's see the board. If I divide this tense by 3 part, okay, 1, 2, then 3. Now 1, present. Present time, okay, present tense. Past tense 2. This is 1. Can you see the board? Yes. Then past tense. Then number 3, future. Okay. Future tense. Let's see. Present tense, past tense, future tense. That means বর্তমান সময়, অতীত সময় এবং ভবিষ্যৎ সময় যেটাকে বাংলায় বলি আমরা. So each and every tense has 4 parts. প্রত্যেকটা টেন্সেরই আবার হলো 4টা করে টাইম দেওয়া আছে. Like present tense are 4 times, 4 types. Past tense are 4 types and future tense also 4 types. Okay, like I will tell present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, then present perfect continuous tense. Like this way, past tense also same, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Then future tense, same, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and 4th number future perfect continuous tense. Let's see, today I will discuss only for the past present tense. Okay, present tense 4 types. Let's see the board. So clear, tense are 3 types. Today I will discuss about present tense. Present tense. Okay, now let's see how many types. 4. Present indefinite. Okay, then number 2, present continuous. Without tense you can't learn proper way in English. Okay, present continuous, then present perfect.
and number 4 present perfect continuous. So let's see the board, all of you. When anything you can see and you can learn together, then these things you keep your mind very fresh and it will be memorable more, okay? Because you can see and you can learn also both. Clear? So all of you clear? Present tense are 4 types. 1 present indefinite tense, present continuous, present perfect, and 4th present perfect continuous. Clear? So now let's see each and every parts. What is present indefinite tense? I rub the board. Now I discuss about present indefinite tense. Indefinite tense. Okay, what is present indefinite tense? Present indefinite tense means মানে আমরা যখন কোনো কাজ করি বর্তমানে সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলছি, সিম্পল ইনডিফিনিট, সিম্পল প্রেজেন্ট, লাইক আমি খাই অর সে খেলে, এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। ক্লিয়ার? এখন দেখো এটার একটা স্ট্রাকচার, দ্যাট মিন্স এটার একটা গঠন আছে। ইফ ইউ উইল ফলো দ্যাট রুলস অর স্ট্রাকচার, দ্যাট টাইম ইউ ক্যান রাইট অর লার্ন ইংলিশ প্রপারলি, বিকজ without structure your sentence will not be correct. Okay, so let's see the structure. I write here structure. At first you will write subject, okay, then verb. What is verb? Any kind of action word or doing words, we call them verb. So at first subject, then verb, then extension or object যেটাকে আমরা বলি। Okay, very easy. Present indefinite tense is very easy for each and every, from each and every tense. Very simple, very easy. Now let's see subject, verb, then object. এখন let's see any sentence if you will write, we can see anybody will do anything, okay, or do something, like he, she, I, Rohim, Korim, all are subject, মানে যে কাজটা করবে। সাবজেক্ট আমরা কাকে বলছি? যে কাজটা করছে বা যাকে দিয়ে কাজটা সম্পন্ন হচ্ছে তাদেরকে আমরা বলছি সে হলো সাবজেক্ট। আর ভার্ব ভেরি ইজি, ভার্ব চেনার একটা টেকনিক হলো যে কাজ, ইংলিশে আমরা যেটা বলি ওয়ার্ক, অ্যাকশন, ডুইং সামথিং, দিস ইজ ভার্ব। হোয়াট ইজ ভার্ব? লাইক প্লে, কুক, ইট, দেন রান, এভরি ওয়ার্ড, দ্যাট মিন্স ভার্ব মিন্স যে কোনো কাজকে আমরা ভার্ব বলছি। অ্যান্ড অবজেক্ট, অবজেক্ট মিন্স যেটা দ্বারা বা লাস্ট পোর্শন যেটা কি হচ্ছে, যে যেমন সে ফুটবল খেলে, এখন সে কি খেলছে? ফুটবল খেলছে, তাই তো? তাহলে এই যে ফুটবলটা হলো একটা অবজেক্ট। সো লেটস সি, আমি কিছু এক্সাম্পল শো করছি, আই উইল শো সাম এক্সাম্পল। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, যখন তোমরা এই যে সাবজেক্ট, আমি ওকে আই উইল সি অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই ইট ম্যাঙ্গো, ভেরি ইজি, আই ইট ম্যাঙ্গো, আমি কি খাচ্ছি অথবা কি খাই? ম্যাঙ্গো, আই ইট ম্যাঙ্গো, আমি আম খাই। আচ্ছা, লেটস সি হিয়ার ইজ এ সাবজেক্ট, ওকে, এটা সাবজেক্ট, দিস ওয়ান ভার্ব অ্যান্ড দিস ওয়ান অবজেক্ট, ওকে, দিস ইজ অবজেক্ট, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। লেটস সি, yesterday I take one class and I told there I and you, these are first person, and without I and you all are third person. So when you write any sentence or any kind of sentence, that time you should follow that rules, যে if you will write any third person name, যদি কোনো থার্ড পার্সনের নাম লিখো তুমি, then after that person you will write with verb one s, es or ies, বোঝা গেল? ওকে, আমি বাংলায় বলছি,
যদি দেখো যে আমি তুমি ছাড়া কেউ কোনো কাজ করছে, তখন আমরা কি করব, যে সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা থাকবে, দেন উই উইল অ্যাড এস, ইএস অর আইএস। ওকে, আমি এখানে লিখেছি আই ইট ম্যাঙ্গো। এখন যদি আমি লিখি হি ইট ম্যাঙ্গো, দিস ইজ রাইট অর রং? আই ইট ম্যাঙ্গো, আমি আয়ের পরে অনলি ভার্ব দিব, বাট যখন আমি হি, বিকজ থার্ড পারসন, দেন উইল রাইট এস, হি ইটস ম্যাঙ্গো। ওকে, হি ইটস ম্যাঙ্গো, সে আম খায়। তো বুঝে গেল, যখন আমরা আই অথবা ইউ লিখব সাবজেক্ট, তখন ভার্বের শেষে এস, ইএস, আইএস কিছুই যোগ করবো না। বাট যখন আমরা থার্ড পারসন লিখব, সিঙ্গুলার নাম্বার, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার লিখব, হি ইজ এ সিঙ্গুলার নাম্বার, তখন আমরা ইটের সাথে একটা অ্যাস যোগ করব, প্লে এর সাথে অ্যাড যোগ করব, অ্যাস যোগ করব, লাইক পছন্দ করে, এটা একটা কাজ, এটার সাথে আমরা একটা অ্যাস যোগ করব। এখন কোথাও কোথাও আছে যে কিছু কিছু জায়গায় আমরা ইএস যোগ করব, কিছু কিছু জায়গায় আমরা আইএস যোগ করব। এখন দেখো কোথায় আমরা ইএস যোগ করতে পারি, কোন ওয়ার্ডগুলো যদি থাকে, এই দেখো এসএস, এসএইচ, সিএইচ ও এক্স, এই ওয়ার্ডগুলি যখন থাকবে, কোনো লেটারগুলো কোনো ওয়ার্ডের শেষে থাকবে, দ্যাট মিন্স এই ওয়ার্ডগুলো লেটারগুলি তুমি পাবে কোনো একটা ওয়ার্ডের শেষে, তখন তোমাকে ইএস যোগ করতে হবে, এটা মনে রাখবে, ঠিক আছে? যেমন আমি এখানে বলতে পারি যে পটেটো, ওকে, পটেটো, এখানে একটা ও আছে, লাস্ট লেটার ও, সো হিয়ার ইউ ক্যান রাইট পটেটোস, ইএস হবে। বুঝা গেল? সো ক্লিয়ার? আমি একটা এক্সাম্পল শো করেছি, এরকম এই চারটা পাঁচটা লেটার যদি তুমি কোনো ওয়ার্ডের শেষে পাও, তখন তুমি এস যোগ করবে না, ইএস যোগ করতে হবে আমাকে। এখন দেখবো আমরা আইইএস আমরা কোথায় অ্যাড করব। যখন ওয়াই থাকবে, কোনো একটা ওয়ার্ডের শেষের লেটারটা হবে ওয়াই, ওকে, বাট সেটার পূর্বে একটা কনসোনেন্ট থাকবে, ওকে, তখন আমরা কি লিখব, আইইএস, লাইক সি, সিটি, সিআইটিওয়াই, সিটি। দেখো এটার লাস্ট লেটার হচ্ছে ওয়াই অ্যান্ড বিফোর লাস্ট লেটার দিস ইজ কনসোনেন্ট, এটা হচ্ছে কনসোনেন্ট। সো আমরা যখন এটা প্লুরাল করতে যাব, তখন আমরা এই লিখব, আর এই ওয়াইটা উঠে গিয়ে আইইএস হবে। বুঝা গেল? ওয়াইয়ের পরিবর্তে আমরা আইইএস দিব, বাট সেটা কখন, যখন ওয়াইয়ের পূর্বে কোনো লেটার কনসোনেন্ট হবে, ওকে, কনসোনেন্ট হবে, তখন আমরা আইএস দেবো। সো ক্লিয়ার? ইফ ইউ ফলো দিস রুলস, কখন এস, কখন আইএস, কখন ইএস হবে, দেন ইউ ক্যান রাইট প্রপারলি এনি কাইন্ড অফ সেন্টেন্স। সো আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার? ওকে, লেটস সি। সো বুঝা গেল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, ভেরি ইজি। Then present continuous, present continuous, this one also simple and easy. Present continuous, actually what is the present continuous tense? Present continuous tense means which verb still now moving or running, লাইক আমি তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি, এই যে নিচ্ছে এখনও ক্লাসটায়, দিস ইজ কন্টিনিউয়াস। আই এম টেকিং ইয়োর ক্লাস, আই এম টেকিং ইয়োর ক্লাস, দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। লেটস সি, আমি তখন লিখেছিলাম আই ইট ম্যাঙ্গো, বাট নাও আই টেল আই এম টেকিং ইয়োর ক্লাস, আমি তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি। হিয়ার ইজ সাম লিটল বিট চেঞ্জ, লাইক দ্যাট টাইম আই উইল নট রাইট এনি ভি ভার্ব. V verb means to be verb, am, is, are, was, were, have, has, like this. So যখনই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তোমরা লিখবে সেন্টেন্সটা, দেন তুমি ফলো করবে কি, এট ফার্স্ট সাবজেক্ট, দেন টু বি ভার্ব। টু বি ভার্ব মিন্স হোয়াট ইজ, am, is, are, was, were, all are to be verb, okay. Then verb, here let's see, to be verb বলছি আবার verb বলছি, let's see, to be verb it means am, is, are, was, were, have, has, had, would, shall, will, all are to be verb, and verb main verb,
ভার্ব মিন্স মেইন ভার্ব। সো ভার্বের সাথে একটা আমরা কি করব, আইএনজি যোগ করে দেব, আইএনজি যোগ হবে। ওকে, সো ক্লিয়ার? দ্য স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস টু বি ভার্ব প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি। নাও আই উইল রাইট ওয়ান এক্সাম্পল। লেটস সি, আই এম ইটিং। আমি বলেছি কন্টিনিউয়াস মিন্স চলছে, মুভিং, রানিং। ওকে, রানিং ওয়ার্ক, রানিং টাইম, দিস ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। সো ক্লিয়ার? Now let's see, I am eating rice. Here two verb. This is to be verb or auxiliary verb. এই ভার্বটার কিন্তু দুটো নাম আমরা জানি, একটা হচ্ছে auxiliary verb অথবা to be verb বলি, আর এটা হলো কি মেইন ভার্ব। আমি লিখে দিয়েছি মেইন ভার্ব। ওকে, আর দিস ওয়ান to be verb। ক্লিয়ার? অথবা এটার আরেকটা নাম হলো কি অক্সিলিয়ারি ভার্ব, অক্সিলিয়ারি। সো ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? নাও ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এনি এক্সাম্পল, থিঙ্ক ইন ইউর মাইন্ড। আমাকে বলতে হবে না, ইউ উইল থিঙ্ক অ্যান্ড ইউ রাইট one sentence. You write one sentence in your copy, then you will be clear. Let's see another. They playing. Let's see, they, what is singular or plural? Plural number. So am only you can use with I. Clear? আমি বলেছি am is are, was were, all are to be verb or auxiliary verb. Now am টা তুমি কোথায় ইউজ করবে? only for I. am টা শুধুমাত্র I এর জন্য, I এর পরে am ইউজ হবে। ক্লিয়ার? অ্যান্ড অ্যানাদার যে টু বি ভার্বগুলো আছে সেগুলি আমরা সিঙ্গুলার পুরো নাম্বার অনুযায়ী ইউজ করব। ক্লিয়ার? সো দে আছে এখানে, দেটা হলো সাবজেক্ট এবং প্লুরাল নাম্বার। সো আফটার দে হোয়াট ইউ ক্যান রাইট? দে আর। আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে শুধুমাত্র এম ইজ আর ইউজ করব। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট টেন্সের ভার্ব হচ্ছে টু বি ভার্ব, এম ইজ আর। ওকে, আমি এখানে শর্টলি লিখে দিচ্ছি ইজ আর। আচ্ছা, আমি প্রথমে দিয়েছিলাম আই এম প্লেয়িং অর দে আর প্লেয়িং। নাও এখানে আমি দে লিখেছি প্লুরাল নাম্বার, আফটার দে আই রাইট হিয়ার আর। সো ইজ আমরা কোথায় লিখব? she is writing. সে কি করছে? লিখছে, তাই না? কাজটা চলছে কিন্তু। she is writing, continuous. Let's see the board. Continuous tense. Subject, here is subject, then to be verb, then verb. Main verb কোনটা এখানে? play. আচ্ছা, সাথে কি যোগ হয়েছে? ing প্লাস ing। বুঝে গেল? মিলে হলো playing। এখানে she is a subject, this is verb, and this one verb plus ing, verb-এর সাথে ing. So if you follow these rules and you keep in your mind all things, then you can write any kind of types of sentence, and you can tell also anything by English. Clear? Now next, present perfect. Now continuous is over. Now present perfect. Present perfect tense. আচ্ছা, present perfect tense. What is present perfect? That means কোনো কাজ just now complete, but this result will be not clear. মানে কোনো কাজ এখন শেষ হয়েছে, বাট সেটার ফল এখনও জানা যায়নি বা ফলটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। যেমন আমি কাজটি শেষ করেছি, ঠিক আছে, অথবা সে বাড়ি পৌঁছেছে, অথবা সে জেএসসি পাস করেছে। বোঝা গেল যে সে কাজটি বর্তমানে সম্পন্ন হয়েছে, বাট এটার ফলাফল এখনও আমরা কিছু জানি না, নেক্সটে কি হবে বা কি
হওয়ার কথা সেগুলো আমরা জানছি না, আমরা জাস্ট শুধু জেনে ফেলেছি যে সে বর্তমানে এই কাজটি কমপ্লিট করেছে। ওকে, নাও দিস টেন্স অলসো ওয়ান স্ট্রাকচার লাইক সাবজেক্ট, হিয়ার সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ, সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ, দেন ভেরি সিম্পল, আমরা জানি যে টু বি ভার্বের পরে ভার্ব, অ্যানাদার ভার্ব, মেইন ভার্ব যেটাকে বলে সেটা আমরা লিখব ভার্ব। বাট যখন আমরা এই হ্যাভ হ্যাজ দিব পারফেক্ট টেন্সের সাবজেক্ট পরে হ্যাভ হ্যাজ, দেন ভার্বের সাথে ভার্বটা কিন্তু মেইন ভার্ব হবে না, মেইন ভার্বের সাথে একটা যেটাকে বলে উই নো 3 টাইপস অফ ভার্ব। ওকে, লাইক প্লে, প্লে, প্লেড, প্লেড। ওকে, ডু, ডিড, ডান, 3টা টাইম, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। এখন যখন তুমি হ্যাভ হ্যাজ লিখবে তখন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে, বোঝা গেল? এই ভার্বটার পাস্ট পার্টিসিপল হবে, পিপি মিন্স পাস্ট পার্টিসিপল, দেন এক্সটেনশন, অতিরিক্ত যা আছে সেগুলি হবে। এক্সটেনশন মিন্স অর অবজেক্ট, অতিরিক্ত যেটাকে বলি সেটাকে আমরা এক্সটেনশন অথবা অবজেক্ট বলি। নাও এখন আমি যদি বলি আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, লেটস সি দ্য বোর্ড এক্সাম্পল। সাবজেক্ট, প্রথমে সাবজেক্ট আমি লিখলাম আই হ্যাভ, দেন ভার্ব ডু, if I did do, then do এর past participle form you know, do, did, done, past participle, I have done the work, I have done the work. Now here I can write here I have, I এর পরে have লিখেছি, but if you write I has, no, I এর পরে কখনোই has হবে না, কাটা। ওকে, সো হ্যাভ আমরা কোথায় ইউজ করব, হ্যাজ কোথায় ইউজ করব, ইউ নো, হ্যাভ আমরা ইউজ করব যখন প্লুরাল নাম্বার থাকবে অ্যান্ড অনলি উইথ আইয়ের পরে, আইয়ের পরে করব, অ্যান্ড অ্যানাদার টাইমস হোয়াট উইল বি প্লুরাল নাম্বার আফটার দ্যাট উই উইল রাইট হ্যাভ, অ্যান্ড হ্যাজ অনলি ফর দ্য সিঙ্গুলার, ওকে, অনলি ফর দ্য সিঙ্গুলার থিং, সিঙ্গুলার পার্সন, দেন উই রাইট হ্যাজ। লেটস সি অ্যানাদার এক্সাম্পল, হি has, acha, if I say he has go to school, this is right, he has go to school, হবে কি হবে এখানে, what will be here, go is a present form, okay, and এটা যখন আমরা past participle করব তখন হবে gone, G-O-N-E, gone, বুঝা গেল? হ্যাভ হ্যাজ পাস্ট পার্টিসিপল, এখানে আমরা ডান লিখেছি, এখানে গন লিখেছি। সো লেটস সি অ্যানাদার ওয়ান, হি হ্যাজ রিচড হোম, আমি যদি লিখি এখানে হি, আচ্ছা হি দিয়ে আমি এক্সাম্পল দিয়েছি, নাও আই রাইট দে হ্যাভের পরে রিচ হবে, রিচ মানে পৌঁছানো, and তার পাস্ট পার্টিসিপল হবে রিচড, দে হ্যাভ রিচড দ্য হোম, তারা বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে, দে হ্যাভ রিচড দ্য হোম। ক্লিয়ার অ্যাবাউট প্রেজেন্ট পারফেক্ট? অল অফ ইউ ক্যান সি দ্য বোর্ড ক্লিয়ারলি, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি। Okay, then so clear my dear students. Now next one, present perfect continuous, present perfect continuous, now present perfect continuous আমরা কি লিখব, here also one structure or rule. If you follow the each and every tense rules, you can write, you can tell everything fluently, okay, it's a I promise. So you should learn tense properly and very carefully,
Now last one, present perfect continuous. Here also first subject, then have, has, have been, has been. আমরা পারফেক্টে লিখেছিলাম have, has, আর এই পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে যেটা আমরা লিখব have been, has been, দেন আমরা মূল ভার্বের। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি বলি তোমাদের, এটা মজার জিনিস, যে কন্টিনিউয়াস, যখনই তুমি কন্টিনিউয়াস কোনো টেন্স পাবে দেন তুমি সেটা ভার্বের সাথে একটা আইএনজি যোগ করে ফেলবে, ঠিক আছে? এই কন্টিনিউয়াস মানে হলো আইএনজি হবে ভার্বের শেষে, বুঝা গেল? এনি কাইন্ড অফ, ইট উইল বি প্রেজেন্ট, ইট উইল বি পাস্ট, ইট উইল বি ফিউচার। ক্লিয়ার? কন্টিনিউয়াস যখনই আমরা পাবো আইএনজি অ্যাড করে দেবো ভার্বের সাথে। অ্যানাদার থিং, যখনই আমরা কোনো সেন্টেন্সে ভার্বের সাথে আইএনজি দেবো, উই ক্যান ফাইন্ড আউট যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স, সরি কন্টিনিউয়াস টেন্স, এবং সেটা যদি প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে, পাস্ট ফর্মে থাকে, ফিউচার ফর্মে থাকে, তুমি কিন্তু বুঝে যাবে যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্স। সো ইটস এ ওয়ান মেথড অফ কন্টিনিউয়াস টেন্স। সো আচ্ছা, এখন আমরা স্ট্রাকচারটা দেখি। সাবজেক্ট, দেন হ্যাভ বিন অথবা অর হ্যাজ বিন, দেন কি বলেছি কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাই তো? এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। সো কি হবে? মেইন ভার্ব অর ভার্ব, ভার্ব, ওকে, সাথে কি হবে? আইএনজি হবে। ক্লিয়ার? মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি হবে। তারপর যেটা হবে যে আমি বলেছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে কোনো কাজ শুরু হয়ে এখনও বর্তমান চলছে, ওকে? মানে কোনো কাজ পূর্বে শুরু হয়েছে কিন্তু সেই কাজটা এখনও বর্তমানে চলছে, সেই ক্ষেত্রে ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি যোগ করবো, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন লিখব, কিন্তু সেটা একটা টাইম মেনশন থাকবে যে সময়টা কখন কাজটা শুরু হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? এক্সটেনশনগুলো লিখবো অ্যাট ফার্স্ট। extension, then since or for, ওকে? since অথবা for লিখব। ক্লিয়ার? প্লাস হচ্ছে টাইম, প্লাস টাইম। এখন আমি দুটো এক্সাম্পল শো করছি, তো ইউ উইল বি ক্লিয়ার আফটার দ্যাট। দে হ্যাভ been, they have been, let's see the rules. At first subject they, okay, then have been, okay, then আমি verb read দিব সাথে ing, reading, they have been reading, they have been reading for 2 hours, reading for 2 hours. সো ক্লিয়ার? তারা কি করছে? দে হ্যাভ বিন রিডিং ফর 2 hours, তারা 2 ঘন্টা যাবত পড়ছে, মানে তারা 2 ঘন্টা আগে পড়াটা শুরু করেছে। স্টিল নাও দে আর রিডিং, স্টিল নাও তারা এখনও পড়ছে, তারা 2 ঘন্টা আগে কাজটা শুরু করেছে, পড়া শুরু করেছে, এবং তারা এখনও পড়ছে। দ্যাট মিন্স কি? যে কাজটা এখনও চলছে। সো ক্লিয়ার? Structure, let's see the structure and sentence. At first subject, okay, then have been or has been, have, has কোথায় ইউজ হবে আমি আগেই বলেছি, I told. Then have been, they have been, read main verb সাথে ing, then for বলেছি since অথবা for হবে টাইমটাকে মেনশন করার জন্য। আচ্ছা, for টাইম বলেছি 2 hours, 2 hoursটা হলো টাইম, কতক্ষণ ধরে তারা পড়ছে। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট সেন্টেন্স I will write. Then another sentence, যদি লিখি the man, then the man has been main verb work, okay, সাথে ing, the man has been working, কখন থেকে কাজ করছে লোকটি? since morning, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে লোকটি সকাল থেকে কাজ করছে। দ্যাট মিন্স লোকটি সকালে কাজ শুরু করেছে কিন্তু সে এখনও কাজটি করছে, চলছে কাজটি। ক্যান ইউ সো ক্লিয়ার? লেটস সি দ্য সাবজেক্ট, দ্য ম্যান, দিস ইজ সাবজেক্ট, আমি বলে দিচ্ছি, দিস ওয়ান সাবজেক্ট, দিস ওয়ান অক্সিলিয়ারি ভার্ব, ওকে,
auxiliary verb, then verb plus ing, verb এর সাথে ing যোগ হয়েছে, then since or for, then time. So this is the today's topic. My class is over, my dear students. Now what you will do, you should follow the every rules, and you will try to write something by yourself according to the rules. That's why you will follow your helping book. I know everybody has a helping book, so here that you can find lots of example or lots of exercise you will do by yourself. Then you will be you can learn properly, okay, about tense. So my dear students, today that's all. Thank you very much. I pray for all. Okay, Allah Hafiz.